عرب کی زمین جہاں سورج بھی آگ بن کے نکلتا ہے اور وہاں ریت کے قلعے تقدیر کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی زمین پر مکہ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوا، خالد ولید بن مغیرہ قریش کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ اسی گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آنے والے وقت میں اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ بنتا ہے۔ بہت سارے اونٹ مکہ کے بازار میں سے گزرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے لکڑی کی تلواروں سے کھیلتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا خالد، جس کی آنکھوں میں چمک ہے، چال میں اعتماد اور لہجے میں اکڑ۔ خالد وہ بچہ تھا جو صرف کھیل نہیں کھیلتا تھا بلکہ کھیل کو جیتنے کا طریقہ ڈھونڈتا تھا۔ وہ صبح تلوار کی ٹریننگ کرتے، دوپہر کو گھوڑے دوڑاتا اور رات کو اپنے باپ کی باتوں سے دنیا سمجھتا تھا۔ خالد، یاد رکھو، عرب میں عزت صرف طاقت سے ملتی ہے۔ جس کی تلوار مضبوط وہی سر اونچا رکھتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ہوا کو بھی اپنے قابو میں کر لیتے۔ جب خالد جوان ہوئے تو ان کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی۔ وہ لڑکا نہیں، طوفان ہے۔ ان کا دماغ جنگ میں بہت تیز اور بہت ماہر تھا۔ وہ تیر اندازی اور گھوڑے چلانے میں بے مثال تھے۔ اس وقت مکہ میں ایک صدا گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر قریش کو لگا یہ ان کے تاج کے لیے بہت ہی خطرے والی بات ہے۔ خالد نے اس وقت اسلام کو ایک بغاوت سمجھا۔ وہ اپنے قبیلے کی عزت بچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جنگ بدر میں خالد بن ولید قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج ان سے جیت گئی۔ خالد بن ولید پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ چھوٹی سی فوج ہم سے کیسے جیت گئی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور سوچنے لگے کیا کوئی طاقت ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ دوسری جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی نے اتحاد بدل دیا۔ جب خالد بن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑی چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی پوری فوج اس جنگ میں بکھر گئی۔ خالد بن ولید وہ جنگ تو جیت گئے، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی بہت سناٹا تھا، اور جب انہوں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو مسلمان جنگ ہار چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں جیت کی چمک اب بھی موجود تھی۔ اور خالد بن ولید سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون سا یقین ہے جو غم میں بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ خالد بن ولید نے بہت سی جنگیں لڑی، لیکن اب وہ اپنے آپ سے جنگ لڑنے لگے۔ احد کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید کے دل میں بہت سناٹا پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگ گئے کیا مسلمان سچ میں حق پر ہیں، اور کیا میرا دل بھی بدل سکتا ہے؟ کیا دل بھی بدل سکتا ہے؟ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید سوچ میں پڑ گئے کہ جو ہار چکے تھے ان کی آنکھوں میں پھر بھی روشنی کی چمک تھی، لیکن میں جیتنے کے بعد بھی خود کو خالی محسوس کیوں کر رہا ہوں۔ اس وقت مکہ کی دیواروں نے دیکھا کہ جو شخص ہر جنگ جیتتا ہے آج وہ اپنے آپ سے جنگ کیسے ہار رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی وہ تڑپ تھی جو ایک تلاش میں بدل گئی، اور وہ تلاش جو انہیں سیدھا مدینہ کی طرف لے گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی خالد مدینہ پہنچے تو وہ سیدھا مسجد نبوی کی طرف ہوئے۔ مسجد نبوی میں داخل ہو کر خالد بن ولید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت دیر سے آیا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لاتے ہو تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس وقت کے بعد لوگوں نے ایک نیا سورج دیکھا، وہ تلوار جو اسلام کے خلاف کھڑی ہوتی تھی اب وہ اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوگا۔ اشہد ان لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تمہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور جو تلوار ڈر اور خوف سے چلتی تھی اب وہ اسلام اور انصاف کے لیے لڑے۔ کیا سچ میں صحیح راستے پر آ گیا ہوں؟ کیا اب میری تلوار اسی مقصد کے لیے چلے گی جو اللہ چاہتا ہے؟ اور اس دن خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ میری تلوار صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں چلنے والی ایک طاقت ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب خالد بن ولید کو
अल्लाह की तलवार यानी सैफुल्लाह कहा गया था। खालिद बिन वलीद जैसे ही मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो उनको ये महसूस हुआ कि मिट्टी, हवाएं और दीवारें उनको दुआएं देने लगी हैं। इस्लाम के शुरुआती दिनों में, मतलब स्टार्टिंग में, जब मदीना अभी भी बहुत नाजुक था, रोमन और बुसरा की बड़ी एम्पायर ने मुसलमानों को खत्म करने की ठान ली थी और फिर एक जंग शुरू हुई, जंग मुता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जैद मुसलमानों के बड़े सरदार होंगे और अगर हजरत जैद शहीद हो गए तो हजरत जाफिर झंडा उठाएंगे, और अगर हजरत जाफिर भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाह फौज का झंडा उठाएंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो जो काबिल और समझदार हो वो फौज की क़यादत करे। लाखों की फौज सामने मौजूद थी, लेकिन सामने अल्लाह के 3 सिपाही जिनकी आंखों में थोड़ा सा भी खौफ और डर मौजूद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दिल में एक यकीन था। और जैसे ही जंग शुरू होती है, अल्लाहु अकबर, हजरत जैद बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं और कुछ देर बाद शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हजरत जाफिर झंडा उठाते हैं और दोनों हाथों से बड़ी बहादुरी से दुश्मन को रोकते हैं और फिर वो भी शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाह झंडा उठाते हैं और वो भी कुछ वक्त बाद शहीद हो जाते हैं। तो दूर से एक आवाज आती है कि अब झंडा कौन उठाएगा। तो वहां से एक आवाज आती है, मैं सैफुल्लाह हूँ, मैं झंडा गिरने नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही झंडा उठाया तो उन्होंने पूरी जंग की बाजी ही पलट दी। हजरत खालिद बिन वलीद ने फौज की स्ट्रेटजी बदली। हजरत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही अपनी स्ट्रेटजी बदली तो बुसरा और रोमन एम्पायर के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे मदीना से कोई नई फौज आ गई। और हजरत खालिद की तलवार सिर्फ खून नहीं बहा रही थी, बल्कि वो एक ईमान की ताकत बन चुकी थी। और उस जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद का नाम हमेशा के लिए बदल गया और सैफुल्लाह रख दिया गया, यानी अल्लाह की तलवार। और उस जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद एक नाम नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए और रोमन के लिए एक मिसाल बन के रह गए। जंग खत्म होने के बाद हजरत खालिद ने फरमाया, आज मैंने अपने लिए नहीं लड़ा, आज मैंने अपने रब के लिए लड़ा है। हजरत खालिद बिन वलीद अब एक इंसान नहीं बल्कि वो एक मिशन बन चुके थे जो सिर्फ हक के लिए लड़ेंगे और अल्लाह के लिए लड़ेंगे। और उस वक्त के बाद हजरत खालिद बिन वलीद सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि हक की सबसे तेज तलवार बन गया। अरब की जमीन पर जहां सूरज भी आग बन के बरसता था, वहां फिर से एक शेर उठ चुका था जिनका नाम खालिद बिन वलीद। हजरत खालिद बिन वलीद की चाल जंग नहीं होती थी बल्कि वो एक शायरी होती थी। उनका हर कदम और हर सोच बेमिसाल होती थी। जहां पर भी उनका घोड़ा दौड़ता वहां पर जीत की खुशबू फैल जाती। सैफुल्लाह, सैफुल्लाह, सैफुल्लाह। खालिद बिन वलीद का सिर्फ जंग में मौजूद होना दुश्मन के दिल में डर पैदा कर देता था। शाम की सरजमीन जहां रोमन एम्पायर सदियों से राज कर रही थी, उस मुल्क की तरफ एक शख्स बढ़ रहा था जो कि तलवार नहीं बल्कि यकीन लेकर चला था। हजरत खालिद बिन वलीद की हिकमत अमली सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग की भी जंग थी। हजरत खालिद बिन वलीद लड़ते नहीं बल्कि वो दुश्मन को सोचने से पहले ही मार दे देते थे। रात हमारी है और सुबह हमारी फतह की गवाह बनेगी। कभी कभी सबसे बड़ा हमला वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ खामोशी में किया जाए। और उस रात हजरत खालिद बिन वलीद ने 100 मील का सफर किया बिना किसी को बताए। और जब सुबह का सूरज निकला तो रोमन एम्पायर के सर का ताज गिर चुका था। और फिर दुनिया ने देखा जहां से हजरत खालिद बिन वलीद का घोड़ा गुजरता था वहां पर हार का नाम ही नहीं होता। ये जीत मेरी नहीं, मेरे रब की है। और इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद ने शाम की सरजमीन पर इस्लाम की नई सुबह लिख दी थी। हजरत खालिद बिन वलीद सिर्फ तलवार नहीं थे बल्कि अल्लाह की मर्जी के साया थे जो आया, देखा और वो सबके दिलों को जीत गया। हजरत खालिद बिन वलीद जिन्होंने मैदान जंग में मौत को हराया, अब वो बिस्तर पर लेट गए जैसे सारा वक्त ठहर गया हो। उनकी आंखों में न जंग थी और ना ही फतह। मैंने 100 जंगें लड़ी, हर बार मौत मेरे पास आई थी, मगर अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा। काश मेरी मौत भी मैदान में होती, लेकिन शायद यही अल्लाह की मर्जी थी। और उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद दुनिया से चले गए। वक्त गुजर गया लेकिन उनकी तलवार अब भी लहराती है हर उस दिल में जहां ईमान है। खालिद बिन वलीद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मिसाल है, सैफुल्लाह।